Hello, my dear students. I am Chandrasekhar, a lecturer, Sri Vinayaka High School, Penaknadi, Annadi Taluk, in Davangere district. Today, let's continue our lesson 10th standard English, second language English, first chapter, a hero. Let's go to the lesson. My dear students, please open your textbook, page number 6. I will read the lesson and looking to the carefully. Okay? Next class, 11th paragraph. Stop. Today's 12th paragraph. Swami hurriedly got up and fled to a bed under the bench and crouched there. It seemed to be a much safer place, more compact and researching. He shut his eyes tight and encased himself in his blanket once again and allowed to himself feel asleep, and in the sleep was wrapped with the nightmares. A tiger was chasing him. His feet stuck to the ground. He desperately tried to escape, but his feet would not move. The tiger was at his back, and he could hear its claws scratch the ground, scratch. And then a loud thud. Swami tried to open his eyes, but his eyelids would not open, and the nightmares continued. It threatened to continue forever. Swami nodded in the despair. 13th paragraph. With a desperate effort, he opened his eyes. He put his hand out to feel his granny's presence at his side. There was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench, and his lonely state came back to him. He sweated with the fright, and now what was this rushing? He moved to the edge of the bench and stared into the darkness. Something was moving down. He lay gazing in horror. His end had come. He realized that the devil would presently pull him out and tear him, and slowly should he wait. As it came nearer, he crawled out from the bench, hugged it with all his might, and used his teeth on it like a moral weapon. 14th paragraph. Ayo, something has bitten me. When earth am agonized, thundering cry, and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. In a moment, father, cook, and a servant came in carrying light, and all three of them fell on the burglar who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. Congratulations were showered
Swami next day. His classmates looked at him with the respect, and his teacher patted his back. The headmaster said that he was a true scout. Swami had written into the class of one of the most notorious house breakers of the district, and the police were grateful to him for it. 16th paragraph. The inspector said, "Why don't you join the police when you are in honor?" Swami said, "For the politeness, certainly yes." Though he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard, or a bus conductor later in life. 17th paragraph. When he returned home from the club that night, father asked, "Where is the boy?" "He is asleep." "He is asleep already?" "He didn't have a wink of sleep the whole of last night," said his mother. "Where is he sleeping?" "In his usual place," mother said casually. "He went to a bed at 7:30, sleeping beside his granny again," father said. "No wonder he wanted to be asleep before I could return home, clever boy." Mother lost her temper. "You let him sleep where he likes. You didn't risk his life again," father mumbled. "Yeah, he went into the change." "All right, Molly, hardly on. Spoil him as much as you like. Only don't blame me afterwards." Swami, following the whole conversation from the under the blanket, felt tremendously relieved to hear that his father was giving him up. Okay? ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಸ್ವಾಮಿ ಹಾರ್ಡಿ ಗಾಟ್ ಅಪ್ and spread a bed under the bench and crouched there. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರ್ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಡಿ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ವೇಗವಾಗಿ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು spread his bed under the bench, crouched there. ಆ ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಂಚಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಂಚ್, ಬೆಂಚಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲಗ್ತಾನೆ. ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಅವನು ಮಲಗ್ತಾನೆ. ಇಸ್ ಸೇಫ್ ಟು ಎ ಮಚ್ ಸೇಫರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವನೇನಂತಾನೆ, ಇದು ನನಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ, ಸೇಫರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಮೋರ್ ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಭಯಭೀತನಾಗಿ, ಒಂದು ಒಬ್ಬರ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಬೆಂಚಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಅವನು ಮಲಗ್ತಾನೆ. ಇಶತ್ ಈಸ್ ಐಸ್ ಟೈಟ್. ನೋಡಿ, ಅವನು ಮಲಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಟೈಟಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟೈಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫೇಲ್ ಅಸ್ಲೀಪ್. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪುನಃ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಲೀಪ್ ಆರ್ ರಾಕೆಟ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಲಗಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ,
ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಸ್ವಪ್ನಗಳು ಅಂದರೆ ಕನಸುಗಳು ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಮೇರ್ಸ್ ದುಸ್ವಪ್ನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ದುಸ್ವಪ್ನಗಳು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಸ್ವಪ್ನ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದು ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಟೈಗರ್ ವಾಚ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ನೋಡಿ ಆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಆ ಹುಲಿ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಚೇಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳು ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನ ಹಟ್ಟುವುದು ಅಂತ. ಈ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪೀಚ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನೋಡಿ ಇಂದ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಅವನು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು, ಈಗ ನಾವು ಹುಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಸಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಹುಲಿ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ತಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕೀಳಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಾದಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಕ್, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ಟಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಏನೋ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಭಾಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದು. ಈ ಡಿಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹತಾಶೆಯನಾಗಿ ಅಂತ. ಈ ಡಿಸೆಪರೇಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಹತಾಶೆಯನಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಪಾದವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಮುದುಕಿ ಓಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಕಾಲುಗಳು ಮಾತ್ರ, ಪಾದಗಳು ನೆಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚಲನೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಮೂವ್. ದ ಟೈಗರ್ ವಾಚ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಂದರೆ ಆದರೆ ಆ ಹುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅವನ ಹಿಂದುಗಡೆನೇ ಇದೆ. ಆನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಹೇರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್, ತನ್ನ ಒಂದು ಹೇರ್ ಕೂದಲುಗಳು ಒಂಥರ ಬಿಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗೂ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಉಗುರು ಅಂತ, ತನ್ನ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರಚು ಅಂತ. ನಾವೇನು ಪರ್ಸ ನೆಲನ, ಅದು ತನ್ನ ಪಾದದಿಂದ ಹುಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಲವನ್ನು ಪರ್ಸದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಬರ್ತದೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎ ಲೌಡ್ ಥಡ್, ಜೋರಾದಂಥ ಒಂದು ಥಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಅದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರೈ ಟು ಓಪನ್ ಈಸ್ ಐಸ್, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಓಪನ್ ಈಸ್ ಐಸ್ ಬಟ್ ಈಸ್ ಐಡಲ್. ಐಲಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳು ವುಡ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್, ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ಓಪನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೈಟ್ಮೇರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ಹಾಗೆ ಆ ದುಸ್ವಪ್ನ ಆ ಕನಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಸ್ವಾಮಿ ಮೋರ್ನಿಂದ ದಿಶಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನನಗೆ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ನರಳುವಂತಹ, ನೋರಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ನರಳು, ನರಳುವಂತಹ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಹೆದರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಭಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ವಿತ್ 13ನೇ ಪ್ಯಾರ, ವಿತ್ ಎ ಡಿಸಪರೇಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಈ ಓಪನ್ ಈ ಐಸ್, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹತಾಶೆಯಿಂದ, ಡಿಸಪರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹತಾಶೆಯ, ಎಫರ್ಟ್ ಒಂದು ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕುವುದ್ರ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತನ್ನ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಓಪನ್ ಈಸ್ ಐಸ್, ಕಣ್ಣುಗಳೇನಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He put his hand out to feel his granny's presence. At his side had watched his habit. ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಅಜ್ಜಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದು, ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಕಾಲನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದತ್ತು ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕನಸಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಭಾವನೆ, ಗ್ರಾಮೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಏನೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಜ್ಜಿ ಮಲಗಿದಾಳೋ ಏನೋ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಈ ಸೈಡ್ ಇದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್
ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ. ಬಟ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ದ ವುಡನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಂಚ್. ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೇನೋ ಮರದ ಕಾಲುಗಳು. ವುಡನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮರ ಕಾಲುಗಳು, ಬೆಂಚಿನ ಕಾಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದು. ಆದರೆ ಅವನು ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೆಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ slowly straight come back to him. ಹೀಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕೈಯಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬೆಂಚು ಕಾಲುಗಳು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಓಹೋ, ನಾನಿಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬನೇ ಅದನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನೆನಪು ಅವನಿಗೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಕನಸು ಮಾಡಿದ್ದ, ನನ್ನನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋನ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲೋನ್, ಏಕಾಕಿ, ಒಬ್ಬನೇ ಸ್ಥಿತಿ. ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್, ಅವನಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಸ್ವೆಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೇನಾಗಿದೆ, ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಭಯ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೊರ ಬರ್ತದೆ. ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಬೆವರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಈ ಸ್ವೆಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಈ ರಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೋದು ಕನಸಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತನಾಗ್ತದಾನೆ. ಹಿ ಮೂವ್ ಟು ಎ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಂಚ್. ಈಗ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬೆಂಚಿನ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂವ್ ಟು ಎಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ಆಫ್ ದ ಬೆಂಚ್, ಬೆಂಚಿನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವಳಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಂದ ನಂತರ ಏನಂತೆ ಸ್ಟೇರೆಡ್ ಟು ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕತ್ತಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆವಶ್ಯಕ. ಆ ಕತ್ತಲ ಸ್ಟೇರೆಡ್ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆ ಇಡೀ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಕತ್ತಲನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಕಣ್ಣು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನೋ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಹಿ ಲೇ ಗೇಜಿಂಗ್ ಆಟ್ ಇನ್ ಹರರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಂತ. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೇಜಿಂಗ್ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡೋದು. ಗೇಜಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡು. ಇಲ್ಲೇ ಗೇಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹರರ್. ಈ ಎಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್. ಅವನಿಗೇನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೇನೋ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಗಿತು ನನ್ನ ಅಂತ್ಯ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರಿಯಲೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆನಪು, ರಿಯಲೈಸ್ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ದಟ್ ದ ಡೆವಿಲ್ ವುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಹಿಮ್. ಅವನು ಅದು ಏನೋ ದೆವ್ವು ಬಂದಿದೆ, ಆ ದೆವ್ವದ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ. ಓ, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದೆವ್ವಿದೆ, ಹಾಜರಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೋ ದೆವ್ವು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಎಳೆದಾಗನೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದನ್ನ ಹೊರ ಎಳೆಯಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ಹಿ ವೇಟ್. ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಕಾಯೋದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಗಿತು, ನಮ್ದು ಇನ್ನೇನು ಕೊನೆ ಬಂತು, ಈ ದೆವ್ವ ನನ್ನ ಇನ್ನೇನು ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ನನ್ನೇನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶುಡ್ ಈ ವೇಟ್. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಕಾಯಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಕೇಮ್ ನಿಯರರ್ ಈ ಕ್ರಾಲೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬೆಂಚ್. ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಮ್ ನಿಯರರ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ, ಕ್ರಾಲೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ತೆವಳ್ತಾನೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಚಿನ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ತೆವಳ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ತೆವಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಇಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಮೈಟ್. ನೋಡಿ, ಆ ತೆವಳ್ತಾ ಬಂದದ್ದು ಏನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದೇನೋ ನನ್ನ ರಾಕ್ಷಸ ನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕೊನೆ ನನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಮುಗೀತು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ
ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಹುಡುಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಬೆಂಚಿನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಹಗ್ಗಡ ಅಂದರೆ ತಗ್ಗಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗೆ ತಗ್ಗಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಮೈಟ್, ತನ್ನ ಇಡೀ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಓಡಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತಂದು ಅದನ್ನೇ ತಗ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡಿ ಅದು ತಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಇವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಏನನ್ನ ಟೀತ್, ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಟೀತ್ ಆನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮಾರಲ್ ವೆಪನ್, ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಹರಿತವಾದಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಗಳ ತನ್ನ ಹಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಇಡೀ ಆ ಓಡಾಡುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸ ಅದಕ್ಕೆ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಕಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆ ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, 14th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಆ ಕಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ something has bitten me. When earth and agonized thundering cry, and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. In a moment, father, cook, and a servant came in a carrying light, and all three of them were on the burglar, who lay amidst and the furniture with their bleeding ankle. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾರಲ್ ವೆಪನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಟೀತ್ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹರಿತವಾದಂತಹ ಮಾರಕಸ್ಥಳದ ಹಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಚ್ತಾರೆ. ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಯಾರು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಸಹ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಟನ್ ಮೀ, ಯಾವುದೋ ನನ್ನ ಭೂತ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾರೋ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಟನ್ ಮೀ, ಯಾವುದೋ ನನ್ನನ್ನು ಭೂತ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ವೆನ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಗ್ನೈಜ್ಡ್, ಹೀಗೆ ಥಂಡರಿಂಗ್ ಕ್ರೈ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೋರಾಗಿ ಭಯಾನಕನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರೈ ಒದರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾರ ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತದೆ, ಏನೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಭೂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದಲ್ಲೇ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದುಃಖ ಅಗ್ನೈಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ಹೆವಿ ಟಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಮಿಡಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಭಾರವಾದಂಥ ಇದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಮಿಡಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಡಲ್, ಮಧ್ಯ, ಆ ಫಾಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೀಳು, ಆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇನ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾದರ್, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಕರಿತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಭೂತ ಮಾಡಿ ಬಂದಿ ಅಂದಾಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಫಾದರ್, ಕುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಲೈಟ್, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆ, ಅದು ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರೋರು ತಂದೆ, ಕುಕ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಸೇವಕ, ಕ್ರೈಮ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ದೀಪ ಅಥವಾ ಲಾಟಿನ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಿದ್ದಾವೆ, ಲ್ಯಾಂಪು ಅಂತ, ಅವುಗಳ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು, ಸೇವಕ ಮತ್ತು ಫಾದರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಫೆಲ್ ಆನ್ ದ ಬರ್ಗ್ಲರ್. ಬರ್ಗ್ಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಜ್ಞಾತ, ಅಂದರೆ ಪರಿಚಯ ಯಾರಪ್ಪ, ಅಜ್ಞಾತ. ಆ ಅಜ್ಞಾತನ ಮೇಲೆ, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಂದಂಥ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಮಿಡಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ವಿತ್ ಕಿಲ್, ಅಂದರೆ ಅವನ ಪಾದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸಹ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರ್ಗ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಕಂಗ್ರಾಜುಲೇಷನ್ ನೋಡಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ were showered on Swami next day. His classmates looked at him with respect and his teacher patted his back. The headmaster said that he was a true scout,
Swami had bitten into the flesh of one of the most notorious house breakers of the district, and the police were gratefully to him for it. ನೋಡಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು, ತಿರುಗಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವರ್ ಆನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ಅಂದರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂಧನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂದರೆ ಸವರ್ಣ ಸೂರ್ಯು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ, ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಒಂದು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಂತಂದರೆ ಗೌರವಿತವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಏನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹೌದಾನೆ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಹಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಸಹ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆ ಥರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಟೀಚರ್ ಪೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಪೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್, ಬೆನ್ನನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೈಡ್, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಟ್ರೂ ಸ್ಕೌಟ್, ನೀನು ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಲಾಶ್, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನಟೋರಿಯಸ್ ಹೌಸ್ ರಾಕೇಶ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ವರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬರ್ಗ್ಲರ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಟೋರಿಯಸ್ ಹೌಸ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ದರೋಡೆಕೋರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದಂಥ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಮಾಣದ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಂದನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ಬಾಸ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆದರೂ ಸಹ ಒಂದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಶಬ್ಬಾಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೈಡ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವು ಈ ಥರ ಡಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥವು, ಡಬಲ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೈಡ್, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್. ನೋಡಿ, ನೀನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡನಾದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಸೇರಬಾರದು ಅಂತ ಮಾತನಾಡೋದು. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಅಂದರೆ ಸೇರ್ಬೋದು. ದ ಪೊಲೀಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ನೀನು ದೊಡ್ಡನಾದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀನು ಸೇರಬಾರದು ಅಂತದ್ದು ಶ್ರೀಮಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೊಲಿಟ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿನಯದಿಂದ, ತುಂಬ ವಿನಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಎಸ್ ಖಚಿತ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಥ್ರೂಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಈ ಮೈಂಡ್ ಟು ಬಿ ಯಾನ್ ಇಂಜಿನ್ ಡ್ರೈವರ್. ನೋಡಿ, ಅವನು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು, ಈಗ ನೀವು ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವನದ ಒಂದೊಂದು ಆಶೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆಶೆಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ?
ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಯೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂದರೆ ಇಂಜನ್ ಡ್ರೈವರ್, ಆ ಯಂತ್ರೋಪಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಅವನು ಈ 3 ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ. 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕರೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಬ್ ದಟ್ ನೈಟ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ ನಂತರ ವೆನ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಬ್ ದಟ್ ನೈಟ್ ಫಾದರ್ ಆಸ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್. ಬಂದ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮುಗಿತು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ಊಟ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ. ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮನೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾನ್ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್, ಯಾವಾಗ ಅವನು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ, ಫಾದರ್ ಆಸ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಯ್. ಫಾದರ್ ಕೇಳ್ತದಾನೆ, ಮಗ ಇಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದಾನೆ. ಈಸ್ ಅಸ್ಲೀಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಮಲಗಿದಾನೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಲಗಿದ. ಈ ಡಿಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಸೇವ್ ಇಸ್ ಮದರ್. ತನ್ನ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಕಳೆದ ದಿನ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಡೀ ಹೋಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಏನು ನೋಡೋಂಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯ ಮಧ್ಯೆ, ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಮಗನ ಮಧ್ಯೆ. ವೆರಿ ಈಸ್ ದ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಈಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮದರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಜುವಲಿ. ತಾಯಿ ಅದನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಲಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಶೇರಿದ ಮದರ್. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯು ವೆಂಟ್ ಟು ಎ ಬೆಡ್ 7:30. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದಾನ? 7:30ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನಂತೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೆಲವು ಮಲಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗ್ತೀರಿ, ಒಬ್ರು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗ್ತೀರಿ, ಕೆಲವು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗ್ತೀರಿ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದಬೇಕು, ಓದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಉಳಿಬೇಕು, ಆ ಥರ ಓದಿ ಮಲಗಬೇಕು. ಹೌದಾನೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಓದುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓದಿದ್ದು ನೆನಪು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೌದಾನೆ? ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಇವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ಗೆಟ್ಟಾನೆ ಅಂತ 7:30 ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರಾನಿ ಅಗೇನ್. ಫಾದರ್ ಸೇಡ್, ಹೋಗು ನೀನು ಮತ್ತೆ ಇವನು ಅಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಲಗಿದಾನ ಅನ್ನೋದು. ನೋ ವಂಡರ್ he wanted to be asleep before I could return home. clever boy. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೇವರ್ ಬಾಯ್ ಅಂದರೆ ಕಿಲಾಡಿ ಹುಡುಗ, ಜಾಣ ಹುಡುಗ. ಎಷ್ಟು ಜಾಣದಲ್ಲ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮೊದಲೇ ತಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಾನಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಟೆಂಪರ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ್ಮಂತ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಟೆಂಪರ್. ತನ್ನ ತಾಯಿ ಟೆಂಪರ್, ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಯು ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವೇರ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಬಿಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಯು ನೀಡೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಅಗೇನ್. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ಬೇಡ, ರಿಸ್ಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿ ಅವನು ಮಲಗಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅವ್ರು ರಾಕ್ಷಸ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟು ಅಕ್ಕಾಯಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಚಾಕು ಇಟ್ಟು ಚೂರಿ ಸಿದ್ರ ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕನ್ನು ತರಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಾದರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಇಂಟು ದ ಚೇಂಜ್. ಆಲ್ರೈಟ್ Molly hardly and smiling in a much as you like, only done time afterwards. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ, ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವನ ಮುಂದೆ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಆಳಿದ ನನಗೆ ನೀವು ಬ್ಲೈಂಡನ್ನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪವಾದವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಮುದ್ದಾಡಿ ಅವನನ್ನು
ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅವರಜ್ಜಿಗೆ ರಾಮು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್. ನೋಡಿ, ಕಳ್ಳ ಮಲಗಿದ್ದವ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಳ್ಳ. ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ತಾಯಿ, ಅವರು ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ, ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಅವರು ಅಪ್ಪ ಮಾತಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮಲಿಗ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಇಡೀ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡರ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ felt tremendously relieved to hear that his father was giving him up. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಭಯಂಕರ, ಪ್ರಚಂಡ. ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಮಲಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಗಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಲೀವ್, ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸ್ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಟರ್ನ್ ದ ಆಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 9. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಕರಣ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್. ಈ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಹ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಮೋಫೋನ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್? Homophones are words that sound the same but have different spellings and meanings. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ಪೇರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೀನಿಂಗು ಸಹ ಏರ್ಪೇರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಆ ಥರದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ that sound the same but have different meanings and different spellings. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥನೂ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಒನ್. ಆ ಸೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ತರನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ fill in the blanks with the appropriate in words. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಏನು, ಆ ಥರ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಟು ನೋಡಿ. TO ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, TWO ಟು, ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ PARE ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದು, ROAD ರೋಡ್, RODE ರೋಡ್. ನೋಡಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ROAD ರೋಡ್, ROD ರೋಡ್. ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ and meaning different. Okay, ನೋಡಿ there THEIR THEREA. ಓಕೆ, ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಚೂಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, we had thus many apple to carry
ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಟು ಟು ಇದು ಸರಿ ಒಂದು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಮೆನಿ ಆಪಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ಯಾರಿ ನಾನು ಹಲವಾರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಲಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫೇರ್ ಫಾರ್ ಲಂಚ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್ at the Marina Beach ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ರೋಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಓಡಿಸುವುದು ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಮರೀನಾ ಆ ಮರೀನಾ ಬೀಚ್ ನಾನು ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಸುವುದು ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದು. ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ದ shelf ಇಲ್ಲಿ the books are over there on the shelf ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಷ್ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಾಮನ್ಸ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಅವನು ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರಬೇಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನು ಸಹ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆವರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟು ನೆವರ್. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಸ್ಟಿಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಪ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ ಬೈ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳು ಮಾರದು ಕೊಳ್ಳುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರೋ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಫೇಮಸ್ ನೆಟೋರಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕುಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಲಾವರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೀಪ್ ಶಾಲೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೀಕ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ವೀಕ್ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. WEAK ವೀಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸಣ್ಣನೆಯ ತಿಳುವಾದ ಅಂತ ವೀಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ ಇದೆ WEEK ವೀಕ್ ನೋಡಿ ವೀಕ್ ಅದು ವೀಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾರ. ಸನ್ SON ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ. SON ಸನ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ ನೀವು ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.